सत श्री अकाल, बहुत स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब पंजाबी अते पंजाबीयत दे नाल जुड़ियां खास अपडेट्स। सब तो पहला रुख अन्नदाते दे वल करांगे। किसानां दा संघर्ष कड़ाके दी ठंड दे बावजूद भी बादस्तूर जारी है। किसान उस तरह डटे हुए ने जिस तरह अज तो तकरीबन 26 दिन पहला किसान जाके दिल्ली दीयां वरूहां दे उत्ते डटे सी। किसानों का कहना है कि जदों तक उन्हां दीयां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां उदों तक वो इस तरह डटे रहणगे। किसान जथेबंदियां दी एक अहम बैठक भी बीते दिन हुई है, जिस बैठक तो बाद पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां ने प्रैस वार्ता की है ते खास ऐलान ने जो इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच किसानां ने कीते ने संघर्ष नूं वखरा रूप अगे जाके दे सकदियां ने किसान जथेबंदियां ते केंद्र सरकार दे नाल बैठक के उत्ते अज विचार चर्चा होगी तो लिखती जवाब केंद्र नूं अज किसान जथेबंदियां दे वल्लों जा सकदा है। बीते दिनां जिहड़ी बैठक हुई है पंजाब दीयां जथेबंदियां दे विचकार हुई है ते जिहड़ी अज बैठक होनी है पूरे देश दीयां किसान जथेबंदियां दे विचकार बैठक होनी है। सो 400 तो वध किसान जथेबंदियां ने जिन्हां दे नाल अज बैठक है। उस बैठक दे विच अगली रणनीति तय की जाएगी कि आखिरकार केंद्र दे नाल बैठक करनी है नहीं करनी, जे करनी है तो किन्हां मंत्रियों के नाल होवेगी, किहड़ियां गल्लां होणगीਆਂ, की शर्तां होणगीਆਂ। सो सारा कुछ अज की मीटिंग दे विच किसानां दे वल्लों नापिया तोलिया जाना। सो किसान जथेबंदियां दी बीते दिनां कीती गई प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच सिद्धा लै चलदे हां कि आखिरकार की कुछ सी उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच की खास ऐलान ने किसानां दे वल्लों कीते गए। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ क्योंकि वो चाहते हैं घर जाना पर मोदी सरकार मंगा नहीं मानती। सरकार का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है किसानों के खिलाफ इस एजिटेशन से हम उसका मुकाबला करने के लिए 10 लाख हिंदी में और 10 लाख पंजाबी में 5 लाख अंग्रेजी में पैफलेट्स पा के सारे देश में बांटेंगे और जो सरकार प्रोपेगेंडा झूठा कर रही है उसका मुकाबला करेंगे। ऐसे ही सरकार प्राइम मिनिस्टर जैसे अपने मन की बात करते हैं और 27 तारीख को हमने भी फैसला किया है कि जब वो अपने मन की बात करेंगे, लोगों के मन की बात तो नहीं सुनते, हम भी उस जगह पे थालियां बजाएंगे ताकि उसकी बात ना कोई सुने। हमने फैसला किया है कि जब वो अपने मन की बात करेंगे। दूसरी हम कहनी चाहते हैं कि सरकार इस एजिटेशन से, इस संघर्ष से घबरा कर सारे देश में प्रचार कर रही है, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के किसानों का जड़ा संघर्ष है। बहुत सारे किसान इस जड़ा है कानूनों को इसको चंगा मानते हैं, इसका स्वागत करते हैं। ये कानून किसानों के हक में है, वो उनको लाभ होने लगा है। हम समझते हैं जो किसानों को पेश करते हैं वो किसान नहीं, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता हैं। जब से ऑर्डिनेंस बने हैं एक भी किसान ने, किसी एक भी जथेबंदी ने इनकी हिमायत नहीं करी, इन कानूनों की, इन कानूनों को मांगा नहीं। जब से ऑर्डिनेंस बना है किसान उसका विरोध करते आ रहे हैं। अब सरकार इस संघर्ष से घबरा कर जो झूठा प्रचार कर रही है वो बीजेपी के लोग हैं। दूसरा वो बोलते हैं कल पंजाब और हरियाणा में है, सारे देश में नहीं है। आज तो जैसे आपको साथियों ने बताया सारे दुनिया दे विच इस दे हक दे विच कानूनां नूं दे खिलाफ किसान संघर्ष दे हक दे विच देश पद्धर से दुनिया पद्धर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जहां इसके हक की गलबात करने की अमेरिका में हुई तो वो बात कर नहीं सके। ऐसे ही उत्तराखंड में सरकार ने ट्रैक्टर
रैली निकालने की कोशिश की, किसानों के विरोध सदका वो ट्रैक्टर रैली निकाल नहीं सके। तोमर साहब को अपने हलके में उसका विरोध हुआ। महाराष्ट्र के 3000 के लगभग किसान जो जहां से 1300 किलोमीटर है वहां से तुरे हैं अपने साधनों में, 24 तारीख को वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसका संकेत मिलता है जो संघर्ष है जो एक लोक राय बन रही है सारे देश में बढ़ रहा है और मांग कर रहा है कि इन तीनों कानून जो किसान विरोधी हैं उनको रद्द किया जाए। पंजाब तो ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਤਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ जो ये गल मनी गई मीडिया के सामने कि हमसे चूक हुई है, हम गलती कर चुके हैं ये बिल बनाने में, मैं समझता ये बहुत बड़ी जीत है किसानों की। दूसरी बात, उन्होंने माना कि जो बिल हम लाए हैं ये ट्रेड और कमर्स के लिए हैं, किसानों खेती के लिए नहीं। मैं समझता हूँ जब खेती के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, फिर इनको ठंडे बस्ते में क्यों नहीं डाला जा रहा, क्यों किसानों पे ये बिल जो हैं थोपे जा रहे हैं। सो आज हम किसान सभी देशवासी इस आंदोलन में कूद चुके हैं सारे लोग और ये बढ़ता ही जाएगा और जो पीछे लोग रह गए हैं वो भी हमारे आंदोलन में आएंगे और हमारी ये जो जीत होगी। ये ਜਿਹੜੀ चिट्ठी है जो 5 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਾਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ MSP ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਿਲਣੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਉਹ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਆਪ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਦ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀ ਤੇ 6 ਮੀਟਿੰਗ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
क्योंकि किसान जथेबंदियां दे अंदोलन दे चलदियां दिल्ली दी सब तो वड्डी आजादपुर मंडी दे विच हुण सब्जी दी आमद पूरी हो चुकी है, जिस दे चलदियां हुण दिल्ली वासियां लई जिन्नी क जरूरत है उन्नी सब्जी उत्थे पहुंच रही है। सो इस करके दिल्ली दे विच फलां सब्जियां दी महंगाई के उत्ते जरूर नत्थ पै गई है। देखिए, दिल्ली के अंदर जितनी फल और सब्जी आ रही है वो लगभग जो पहले नॉर्मल दिनों में फल और सब्जी आती थी उसका 50-60% ही फल और सब्जी दिल्ली के अंदर आ रही है। अच्छी बात यह है कि फल और सब्जियों के रेट दिल्ली के अंदर नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि कम हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि दिल्ली के अंदर फल और सब्जी की जो आज़ादपुर मंडी में आवक होती है और फिर यहाँ से पूरे उत्तर भारत में फल और सब्जी की सप्लाई होती है, जो अब नहीं जा पा रहा है। तो जितना मंडी के अंदर फल और सब्जी आ रही है वो दिल्ली वालों के लिए पर्याप्त है। इस वजह से दिल्ली के लोगों को परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में फल और सब्जी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और डेली आवक भी हो रही है। तो मेरा अपना मानना है कि इससे देश के जो दूसरे हिस्से हैं वो निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आज़ादपुर मंडी पूरे उत्तर भारत के मंडियों को फीड करती है। पंजाब के सांसद मैंबरां अते विधायकां दा प्रदर्शन दिल्ली दे विच जंतर मंतर दे उत्ते बीते 2 हफ्तिਆਂ तो ज़्यादा दिनों तो चल रहा है। लगातार ये सांसद मैंबर उत्थे डटे हुए ने ते इन्हां दी मंग है कि पार्लीमेंट सैशन बुलाया जाए ते इन्हां खेती कानूनां नूं रद्द कीता जाए। इस दे विच कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू शामिल ने, गुरजीत औजला शामिल ने। उत्थे ही जे विधायकों की गल करिए तो कुलबीर जीरा उत्थे मौजूद हुंदे ने, डिंपा मौजूद हुंदे ने उत्थे ते नाल ही राजकुमार वेरका भी उत्थे उन्हां दे लई हौसला अफजाई करन दे लई पहुंचे ने। होर कांग्रेसी आगू उत्थे पहुंचदे ने, समय-समय दे उत्ते कांग्रेस दे दिग्गज आगू भी इन्हां संस्था नूं मिलण दे लई पहुंचे ने। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨੋਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਸਮਾਨ ਛੂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਰੇਤਾ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੱਲ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਵਾਲਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਜਮਾਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ 8 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆ? ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ, ਨਾਲੇ MP ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। उधर श्रोमणी अकाली दल के वलों किसान दिहाड़ा मनाउण का ऐलान किया गया। इस किसान दिहाड़े के उत्ते श्रोमणी अकाली दल के आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने दस्सिया कि वह 1 दिन का भुख हड़ताल किसानों के समर्थन दे विच रखणगे। किसान संघर्ष में एकजुटता दिखाउण लई, किसान संघर्ष में सारिਆਂ ਦੀ शमूलियत करन लई किसान जथेबंदियां वालों अपील की गई है कि कल नूं किसान दिवस के तौर पर मनाया जाए तो उस दिन सारे भुख हड़ताल ਤੇ ਬੈਠਣ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ, ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 2022 ਦਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ गई है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस युवा साथी को अपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा और इन युवा कंधों पर इतना बड़ा भार रखा है। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दे परमात्मा, अपनी मेहर मेरे पे बनाए रखें कि मैं एक ईमानदारी की राह पे चल के, सच्चाई की राह पे चल के अपनी पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं और एक खुशहाल पंजाब का सपना जो आम आदमी पार्टी ने देखा है उस सपने को पूरे करने में अपना छोटा सा योगदान अवश्य दे सकूं। संगठन कब तक बदलाव देखने को? देखिए, बहुत जल्दी मैं पंजाब का दौरा करूंगा। अभी आजकल में ही दौरे की जो डेट्स होंगी वो फाइनलाइज हो जाएंगी और पार्टी को और मजबूत करने, संगठन को और मजबूत करने और पंजाब की जनता को आम आदमी पार्टी के प्रति जो उनका प्यार है उसको और बढ़ाने के लिए मैं अवश्य बहुत जल्दी पंजाब पहुंच रहा हूँ। अच्छा, 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर रह गई थी, लेकिन 2022 में जो चुनाव है इसमें किस तरीके से आप देखिए, आम आदमी पार्टी आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। हमने पहली बार जब चुनाव लड़ा, जब पंजाब में हमारे पार्टी के चुनाव चिन्ह को कोई नहीं जानता था, हमें कोई नहीं जानता था, उस समय पंजाब की जनता ने हमें गले लगाया और गले लगाकर 4 सीटें दी। कभी नहीं हुआ आज तक भारत के इतिहास में। उसके बाद हमें पहले ही विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्ष की भूमिका दे दी और अब मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब की जनता एक मौका आम आदमी पार्टी को देगी, एक मौका पंजाब को देगी और एक खुशहाल पंजाब का जो हमारा एक सपना है उसे पूरा करने में हम सब लोग मिलकर, पूरे पंजाब के लोग मिलकर अवश्य कामयाब होंगे। देखिए, हम एक सेवादार की भूमिका में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, सांसद, पार्षद एक सेवादार की भूमिका में बॉर्डर पर बैठे देश के किसान की सेवा कर रहे हैं। कंबल से लेकर लंगर तक, शौचालय से लेकर पानी तक, सारी व्यवस्था देश के किसान के लिए वहाँ बनाई है और एक निष्काम सेवा देश के किसान की कर रहे हैं। हम किसान की मांगों का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि ये 3 काले कानून खारिज होने चाहिए। अहंकार में और सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार को देश के अन्नदाता की बात माननी चाहिए, देश के अन्नदाता को अपमानित नहीं करना चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी की विधायक बीबी सरबजीत कौर माणूके के वलों भी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच एक पासे भाजपा के उत्ते निशाना साधिया ते दूजे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीबी माणूके के सियासी वारां के उत्ते रहे ने। बीबी माणूके ने प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच इस गल का दावा किया है कि जिस तरह दिल्ली दे विच पंजाब दे किते हरियाणे के किसानों के नाल जो कुछ केंद्र सरकार के वलों किया जा रहा उही कुछ पटियाले दे विच बेरोजगार अध्यापकों के नाल पंजाब सरकार के वलों किया जा रहा, जिसके उत्ते उन्होंने चिंता जताई है। कि कुछ कहना बीबी माणूके दा सुनते हैं। सब तो पहला तो मैं प्रिंटेड मीडिया ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने सानू समा दिता ते मेरे नाल इस समय खब्बे पासे मास्टर हरी सिंह जी बैठे है तो इधर जिला प्रधान सुरेश गोयल जी, शरणपाल मक्कड़ जी ते नाल दे नाल सर्कल प्रधान बीबा सरोज कौर जी। अज का साडा मेन मकसद है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ 22 ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 168 ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 468 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਸਮ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3399 ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ GS ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਰਹੇ 3 ਵਜੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ
ਤੇ 5 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ 1 ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹਰ ਨਾਕਾਮ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 264 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਖੁਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਯਾਤਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 8 ਮਾਮਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀਰੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6-7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਯਮ ਵਰਤਣ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ। ਕੱਲ ਫਲਾਈਟ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ 1:30-2 ਵਜੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਟੋਟਲ 263 ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਊ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਇੱਥੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਵਜੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 6 ਵਜੇ 6:30 ਵਜੇ 90 ਲੋਟਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵੱਲ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ हैं। 1962 की याद को ताजा करो। 1962 की लड़ाई जब चल रही थी तो ऐसे विचारधारा के लोग भारत के साथ नहीं थे। वो ऐसे विचारधारा वाले लोग जो भारत के साथ नहीं थे, 1962 में धोखा देने वाले लोगों ने भोले भाले पवित्र मन और पवित्र आत्मा के हमारे किसान भाइयों में भ्रम फैलाकर उसको गुमराह कर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहता है, भारत को रोकना चाहता है। 21वीं सदी है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। 1962 आज कौन नहीं जानता है? हमारे लेह और लद्दाख की सीमा पर, देश की सीमा पर, जहां अभी तैनात अपनी हमारी यहां बहन बैठी है, सीआरपी के जवान अपनी जवानी और जान लगा देता है, तब यह देश के लोग चैन की नींद सोते हैं। सीमा सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। ਸੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।